अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? काफ़ी अरसे बाद एक व्लॉग बनाने लगा हूँ। इटली के शहर रज्जो मिलिया में मैं मौजूद हूँ। पार्क का व्यू है, आपको मैं दिखाता हूँ। आज रैंडमली किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से, वो कैसे आया और क्या मामलात हैं, उस हवाले से कोई थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, देखते हैं आज। ये देखें जी, यहाँ का तकरीबन कह सकते हैं कि 2 बज रहे हैं। तो ये मामलात है, कितनी खामोशी है। आज देखते हैं, ये एक बंदा ये बैठा हुआ है, ये कौन है, कहाँ से है, कि मामलात देखते हैं। आज इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से हैं, पता नहीं है भाई बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं। तो आए इनसे मिलते हैं ज़रा। हाँ, ये भाई बैठे हुए, आए ज़रा इनसे सलाम। चाओ fratello, come stai? Bene, te? Sei pakistano? Sì. sì, ओके। अच्छा जी भाई, एक मैं व्लॉग बना रहा हूँ इटली के। पहले मेरे यूट्यूब चैनल है, तो क्या मैं अभी वीडियो आपकी बना सकता हूँ, आपके हवाले से कुछ पूछ सकता हूँ? चले जी, ये भाई ने इजाज़त दे दिया है। तो ये पार्क का व्यू है, भाई के साथ बैठते हैं, वीडियो बनाते हैं, पूछते हैं थोड़े से कुछ सवाल जवाबात कि जो लोग आजकल इटली में आना चाह रहे हैं, वर्क वीज़ा पर या डंकी पर आना चाह रहे हैं, उस हवाले से आज पूछते हैं इन भाई से। पता नहीं अब भाई का रवैया कैसा होता है। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा जी, भाई से पहले पूछते हैं, भाई थोड़ा सा सीधे हो जाए, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ इस तरह का नहीं है। तो पूछते हैं मामलात कैसे थे। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा, मोहम्मद अकरम। कहाँ से आप? पाकिस्तान से। पंजाबी आती है आपको? जी पंजाबी में गल। चलो फिर पंजाबी जी गल कर लेना, क्योंकि सानू भी पंजाबी आती है ना। अच्छा, तो अकरम साहब, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर इटली में? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। भाई अगर उर्दू मुश्किल है तो पंजाबी च गल कर लो। हाँ नहीं, तुसी पंजाबी में गल करो, अच्छा। वो कंफर्टेबल रहांगे पंजाबी। अच्छा, 8 साल हो गए ने, तो किस तरह आए सो? वर्क वीज़ा ते आए सो या फिर? नहीं जी, मैं डंकी ला के आया जी। लो जी भाई होरी डंकी ला के आए सन। ते अज इस वीडियो विच आई मौजू छेड़ लैने आ। भाई जी, डंकी दे बारे च मैं तुहाडे कोल पुछा ते बुरा तो नहीं महसूस कर? कोई महसूस नहीं, क्योंकि पहली मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल ते मैं चाड़ नहीं है ना बाद विचों, और तुसी थल्ले कमेंट करो, आखो वायलेशन कर दी है, इस तरह कोई मसला तो नहीं? नहीं डंकी ला के आया सी। अच्छा। इत्थे तकरीबन बंदे सारे डंकी ला के आए ना, 80%। नहीं, कोई बंदे होंदे ना भाई जेह्ड़े गुस्सा कर जांदे आ गल दा। कोई मसला नहीं, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦੋਂ ਆਏ ਸਾ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਜੀ 16 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, 16 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡੰਕੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡੰਕੀ ਲਾਈ? ਜੀ 16 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਡੰਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਸਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ। ਅੱਛਾ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ 2008 ਵਿੱਚ 2008 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ, 16 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡੰਕੀ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ यूनान ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆਸਟਰੀਆ ਸਾਲਮ ਕਰਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਖੰਡ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਭ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ, ਇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਟਲੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੋ? ਉਥੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਏ ਸੋ? ਬਾਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ,
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਲਈ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ ਸਾਇਲਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਇਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਜੋਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਰਿਹਾ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸੀਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡੰਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਡੰਕੀ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੋ ਆਦਾ ਲਾ ਲਈ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੋਖੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਜਾਈਏ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਦੋਸਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਟਲੀ ਆਉਣਾ ਯੂਰਪ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਯਕਦਮ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਵੀ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ 100 ਦਰਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਯੂਰੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਲਗਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੇਚਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਲ ਮਕੈਨਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸਲਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਲੈਂਦਾ CNC ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਲੇਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਵੀ ਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੰਕੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮਸਲਾਂ ਕੋ ਹੋਟਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ 100 ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੌਖੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਣੀ ਉਤਨੀ ਬੋਲਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਆਇਆ? ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਚ ਆਉਣਾ ਅਰਬ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਵੀਲਾਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੂ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਵਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ।